नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। धर्मपुर में घरफोड़ चोरी के 2 शातिर आरोपी 1.38 लाख के माल के साथ फिंगरप्रिंट के आधार पर पकड़े गए। 1.80 लाख के आभूषण, 2 लाख नकद और सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर समेत कुल 3.85 लाख की चोरी हुई थी। पारडी में रक्षाबंधन के महत्व को दर्शाने वाली शॉर्ट फिल्म धर्मो रक्षति रक्षत की शूटिंग हुई, जिसे देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। अनुपमा सीरियल की एक्ट्रेस कृतिका देसाई और पूजा सोनी, कशिश, प्रीतेश भरूचा, धर्मेश जोशी ने अपनी एक्टिंग से बिखेरा जलवा। कपरडा के गांवों में बेमौसम बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दिलाई। कहीं ये बारिश किसानों के लिए अवरोध, तो कहीं भूमि को गीला कर बेहतर तैयारी के लिए उपयोगी साबित हुई। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। धर्मपुर में घरफोड़ चोरी के 2 शातिर आरोपी 1.38 लाख के माल के साथ फिंगरप्रिंट के आधार पर पकड़े गए। 1.80 लाख के आभूषण, 2 लाख नकद और सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर समेत कुल 3.85 लाख की चोरी हुई थी। धर्मपुर में हुई घरफोड़ चोरी का पुलिस ने खुलासा किया और 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया। धर्मपुर के राजमहल रोड असुराओं इलाके में एक मकान का ताला तोड़कर चोरों ने 1.80 लाख के सोने चांदी के आभूषण और 2 लाख नकद, सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर समेत कुल 3.85 लाख की चोरी कर फरार हो गए थे। इस घटना की शिकायत धर्मपुर पुलिस थाने में दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद वलसाड एसपी डॉक्टर करणराज वाघेला के मार्गदर्शन में जांच शुरू की गई। पुलिस ने घटनास्थल से मिले फिंगरप्रिंट के आधार पर तकनीकी विश्लेषण किया और 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों में लालजी लक्षुभाई वडवी और रवि सदानंद तिवारी शामिल हैं। पुलिस ने दोनों आरोपियों को 1.13 लाख के आभूषण और 23,000 नकद समेत 1.36 लाख के माल के साथ गिरफ्तार किया। दोनों आरोपी कई पुलिस थानों में आपराधिक रिकॉर्ड रखते हैं। पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर आगे की जांच शुरू कर दी है। ધરમપુર પોલીસ વિસ્તારનું જે આસુરા વાવ પાસે રાજમહેલ રોડ છે, ત્યાં એક બંધ મકાન જે ઘરના લોકો તારીખ 8મી એપ્રિલથી 17મી એપ્રિલ બહારગામ ગયા હતા, એ દરમિયાન એક બંધ મકાનનું તાળું તોડીને એમાંથી કુલ 3,85,000 રૂપિયાની મુદ્દામાલની ચોરી થયેલ હતી। બનાવની ગંભીરતાને ધ્યાને રાખીને ધરમપુર પોલીસ સ્ટેશનની તમામ ટીમ, યુએસપી સહિત તમામ કાફલો ઘટના સ્થળે પહોંચી ગયો હતો। છેલ્લા ઘણા સમયથી એની અંદર મહેનત કરવામાં આવી હતી અને એ મહેનતના ફળ સ્વરૂપે આ ઘરફોડ ચોરીના ગુનામાં 2 આરોપીને પકડી પાડવામાં સફળતા મળી છે। આ આરોપીને જે પકડી પાડવામાં સફળતા મળી છે, એમાં સરકારશ્રીના, ગુજરાત સરકારના નાફીસ જે છે એ સોફ્ટવેર ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ અને ખૂબ જ મદદરૂપ થયું છે। નાફીસ દ્વારા જે બનાવના સ્થળેથી જે ફિંગરપ્રિન્ટ્સ અમને મળ્યા હતા, એના આધારે નાફીસ સોફ્ટવેર આધારે એક ચોક્કસ વ્યક્તિ સાથે ફિંગરપ્રિન્ટ મેચ થતા હતા, જેનું નામ લાલજીભાઈ લક્ષુભાઈ વળવી છે। અને એના આધારે આ લાલજુ લક્ષી વળવી જે વેરી ભવાળા કસાટ ફળિયા કપડાં રહે છે, એની પર પ્રોપર ફોકસ કરવામાં આવ્યું હતું અને 1 મહિનાની સતત મહેનતના આધારે આ લાલજી લક્ષુ વળવી અને એની સાથે એનો મદદ કરનાર આરોપી રવિ સદાનંદ तिवारी, બંને આરોપીઓને ધરપકડ કરવામાં મોટી સફળતા મળી છે। બંને આરોપી પાસેથી રોકડા 23,000 રૂપિયા અને અન્ય દાગીના અને સોનાની ચેઇન મળીને કુલ 1,80,000 થી વધુનો મુદ્દામાલ રિકવર કરવામાં આવ્યો છે। આ જે બંને આરોપી પકડાયા છે, એમાં જે લાલજી વળવી છે એની વિરુદ્ધમાં અગાઉ પણ પ્રોહિબિશનના 2 ગુનાઓ, સાથે સાથે લૂંટ અને ધાડ
તથા ચોરીના ગુનાઓ દાખલ થયેલા છે. રવિ સદાનંદ તિવારી છે એની વિરુદ્ધમાં પણ મહારાષ્ટ્રમાં અટેમ્પ્ટ ટુ મર્ડર અને ભિલાડમાં મર્ડરનો ગુનો દાખલ થયેલો છે. આ બંને જણા 2011-12માં એક સાથે જેલમાં હતા અને એ વખતે એકબીજાના સંપર્કમાં આવ્યા હતા અને રિસન્ટલી આ લાલજી લક્ષુ વળવીને ઘરફોડ ચોરી કરવા માટે એક મદદની જરૂર હતી એટલે એણે આ રવિ સદાનંદ તિવારીનો કોન્ટેક્ટ કર્યો હતો અને જેના આધારે આ લોકોએ આ ઘરફોડને અંજામ આપ્યો હતો. પરંતુ નાફીસ સોફ્ટવેર અને સાથે ह्यूमन इंटेलिजेंसના આધારે આ આરોપીઓને પકડી પાડવામાં મોટી સફળતા મળી છે. पारडी में रक्षाबंधन के महत्व को दर्शाने वाली शॉर्ट फिल्म धर्मो रक्षति रक्षत की शूटिंग हुई, जिसे देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी. अनुपमा सीरियल की एक्ट्रेस कृतिका देसाई और पूजा सोनी, कशिश, प्रीतेश भरूचा, धर्मेश जोशी ने अपनी एक्टिंग से बिखेरा जलवा. पारडी में शॉर्ट फिल्म धर्मो रक्षति रक्षत की शूटिंग हुई. जीरो एपर्चर प्रोडक्शन द्वारा निर्मित इस शॉर्ट फिल्म का निर्देशन राजा साहब ने किया है. पारडी के पोनिया रोड स्थित शिवम विला में इस गुजराती शॉर्ट फिल्म की शूटिंग संपन्न हुई. ये फिल्म भाई बहन के रिश्ते और रक्षाबंधन के महत्व को दर्शाने के उद्देश्य से बनाई जा रही है. जैसे हिंदी फिल्मों का महत्व बढ़ा है, वैसे ही गुजराती फिल्मों का भी प्रभाव बढ़ रहा है. इस फिल्म में गुजराती फिल्मों की प्रसिद्ध अभिनेत्री पूजा सोनी, हिंदी सीरियल डोरी की अभिनेत्री कशिश, लोकप्रिय सीरियल अनुपमा की अभिनेत्री कृतिका देसाई, कलर्स गुजराती चैनल के सीरियल रंगाई जाने रंगमा के अभिनेता प्रीतेश भरूचा और धर्मेश जोशी जैसे कलाकार अपनी शानदार अदाकारी का प्रदर्शन कर रहे हैं. યંગસ્ટર્સને હું એ જ એડવાઇસ કરીશ કે ઇફ દેટ્સ અ કોલિંગ ફ્રોમ યોર હાર્ટ અને તમને લાગે છે કે યસ યુ કેન બી એન એક્ટર, તો વાય નોટ, યુ શુડ ટ્રાય ફોર દેટ. એન્ડ યંગસ્ટર, આઈ વોન્ટ ગેટ ઇન ટુ એની એજ બાર ઓર એજ ગ્રુપ, બટ આઈ વુડ સે કે પહેલાં તમે તમારું એજ્યુકેશન કમ્પ્લીટ કરો, બિકોઝ દેટ ઇઝ વોટ આઈ હેડ ડન ઇન માય એજ. બિકોઝ મને તો ખબર બી નહોતી કે મારે એક્ટર બનવાનું છે. ઓલ આઈ એમ હિયર ઇઝ બિકોઝ ઓફ માય મધર. તો પહેલાં આઈ થિંક એક નોલેજ રાખો, એક બેઝિક સમજો અને પછી દેન યુ ડિસાઇડ વોટ ઇઝ યોર લાઈફ જર્ની. એન્ડ દેન યુ હેવ ટુ થિંક ઓલ્સો કે એઝ એન એક્ટર you won't have a consistency in work. You won't have a 9 to 5 or 9 to 6 or 9 to 9 job. There are a lot of pros, lot of cons when you want to become an actor. અગર તમે એક એક્ટર બનો છો તો તમે તમારી લાઈફ નહીં જીવી શકો, તમે તમારી પર્સનલ લાઈફ બિલકુલ નહીં જીવી શકો, કારણ કે તમે 24 કલાક એ કિરદાર નિભાવતા હશો. તમે જ્યારે ઘરે પણ આવશો ને તો યુ વિલ થિંક અબાઉટ ઇટ કે ઓ મેં આજે આ કર્યું તો આઈ થિંક મેં આ પણ કરી શકું, બટ ઓકે આઈ હેવ અ ટુમોરો એન્ડ આઈલ ગો ટુમોરો એન્ડ આઈલ ચેન્જ ઇટ એન્ડ આઈલ ડુ ધીસ એન્ડ દેટ. તો કોન્સ્ટન્ટલી છે ને યુ શુડ નો વેન ટુ સ્વિચ ઓન એન્ડ ઓફ from your real life to your real life and then from your real to real.
સો દેટ્સ અ મેજર બિગ ટાસ્ક. અને જેમ કે મેં કહ્યું કન્સિસ્ટન્સી, તો એક સમય એવો આવશે કે તમારો બહુ સારો સમય ચાલી રહ્યો છે, તમે બહુ જ સરસ કામ કરી રહ્યા છો, પણ એક એવો સમય પણ આવશે જ્યારે તમે કામ નથી કરતા. So you have to be, mentally or psychologically so fit to, somewhere or the other polish yourself in your free time. તમે કંઈક ને કંઈક હજી પોતાને પોલિશ કરો, નવું શીખો, નવી વસ્તુઓ, નવી પ્રવૃત્તિ કરો, અને પ્લસ આગળ ને આગળ હજુ શીખતા જાઓ. કારણ કે તમે એક્ટર બનો ને, તો એવું નથી કે આજે તમે આ એક શો કર્યો, કે એક તમે ફિલ્મ કરી લીધી, કે એક એડ કરી લીધી, તો તમે એક્ટર બની ગયા અને તમે શીખી લીધું. જી બિલકુલ. એકચ્યુઅલી એક શોર્ટ ફિલ્મ છે, રક્ષાબંધનનું ટાઇટલ છે. તો આપણે રક્ષાબંધનની જે રાખડીનું જે મહત્વ છે, એક ભાઈ બહેનની વચ્ચેનું જે મહત્વ છે, એન્ડ મોર ઓફ દેટ કે ભાઈ ક્યાં છે, બેન ક્યાં છે, અને એ લોકો કઈ રીતે બેન એના ભાઈ પાસે આવે છે, ઇઝ અ સસ્પેન્સ વિચ આઈ વોન્ટ સે, બટ ઇટ્સ અ વેરી સ્મોલ બટ યેટ અ ક્યુટ સ્ટોરી ઓફ અ બ્રધર એન્ડ સિસ્ટર બેઝડ ઓન રક્ષાબંધન. અનુપમા જી બિલકુલ. પહેલા તો મારા દર્શકોનો ખૂબ ખૂબ આભાર. થેન્ક યુ સો મચ કે તમે મને એક્સેપ્ટ કરી એઝ પાખી, અને તમે બધા આટલો પ્રેમ આપી રહ્યા છો મને એઝ પાખી ઇન અનુપમા શો. બહુ જ સારો એક્સપિરિયન્સ છે. આટલો જામેલો શો છે. ઇટ્સ કાઇન્ડ ઓફ અ લેજન્ડ દેટ વી હેવ એન્ટર્ડ. મને 7 મહિના થયા, લાસ્ટ યર ઓક્ટોબરથી મેં જોઈન કર્યો છે આ શો. એન્ડ બધા આટલા જ વેલકમિંગ છે, રાઈટ ફ્રોમ ધ પ્રોડક્શન ટુ ધ ડીકેપી પીપલ, અનુમા, બા, બાપુજી, બિકોઝ આઈ થિંક જૂની કાસ્ટમાંથી એ લોકો 3 જ છે, અને બાકી આખું એ લોકોએ રિવેમ્પ કર્યું હતું, તો અમે બધા ન્યૂ કમર્સ આવ્યા. પણ આટલો પ્રેમ આપ્યો છે એ લોકો, અને અમે આટલા વી હેવ સચ અ ગ્રેટ બોન્ડ, આટલા હળી મળી ગયા બધા એકબીજા સાથે, દેટ વી ઓલવેઝ હેવ આ લંચ ટુગેધર. સાંજે અમે લોકો જમવા સાથે બેસીએ, અને અગર અમે સીન્સ પણ કરતા હોઈએ અને જો કોઈ કે કદાચ ખોટો સૂર પકડી લીધો, કે ક્યાં કંઈક ઊંચ નીચ થઈ ગઈ, તો ધી અધર આર્ટિસ્ટ યા તો એ લોકો બી એઝ અ સિનિયર અમને અપલિફ્ટ કરે, અમને સમજાવે, rather than being seniors and throwing tantrums and all of that. But everyone is really so good on set. तो બહુ જ મજા આવે છે મને. कपरड़ा के गांवों में बेमौसम बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दिलाई. कहीं ये बारिश किसानों के लिए अवरोध, तो कहीं भूमि को गीला कर बेहतर तैयारी के लिए उपयोगी साबित हुई. कपरड़ा तालुका के कई गांवों में सुबह के समय अचानक हुई बारिश से पूरे क्षेत्र में ठंडी हवाएं महसूस की गईं. बीते कुछ दिनों से लगातार बढ़ रही तेज गर्मी से परेशान लोगों को इस बारिश से राहत मिली. इस अचानक हुए मौसम परिवर्तन से गांवों के निवासियों को स्वास्थ्य और दैनिक जीवन में कुछ सहूलियत मिली. खासतौर पर बच्चों और बुजुर्गों के लिए ये ठंडक राहतदायक रही. इस समय किसान वर्ग खरीफ फसल की तैयारी में जुटा हुआ है. ऐसे में यह असमय वर्षा कहीं उनकी खेती के काम में बाधा बन सकती है, तो कहीं भूमि की नमी बढ़ाकर अच्छी तैयारी के लिए फायदेमंद भी हो सकती है. मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार आने वाले दिनों में नियमित बारिश शुरू होने की संभावना है. अब देखना ये होगा कि मानसून समय पर प्रवेश करता है या नहीं, और इस वर्ष किसानों को उचित वर्षा प्राप्त होती है या नहीं. वलसाड रेसर्स ग्रुप ने विश्व साइकिल दिवस पर लोगों से रोजमर्रा की जिंदगी में साइकिल अपनाने की अपील की. नियमित साइकिलिंग से पर्यावरण, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है. WHO हर साल 3 जून को विश्व साइकिल दिवस अलग अलग विषयों के साथ मनाता है. इस वर्ष का विषय साइकिलिंग फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर, यानी साइकिलिंग एक स्थायी और सुंदर भविष्य के लिए रखा गया है. साइकिल केवल एक साधारण परिवहन माध्यम नहीं, बल्कि स्वास्थ्य, पर्यावरण और शहरी परिवहन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है. नियमित साइकिलिंग से वजन कम होता है, डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर का खतरा घटता है, कई तरह के कैंसर का जोखिम कम होता है, जीवन काल बढ़ता है. इसके अलावा ईंधन की बचत से देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, प्रदूषण घटता है और शहरों में ट्रैफिक की समस्या कम होती है. इसी के मद्देनजर वलसाड रेसर्स ग्रुप के डॉक्टर कल्पेश जोशी ने लोगों से साइकिल अपनाने की अपील की, ताकि हमारा शहर स्वस्थ और प्रदूषण मुक्त बन सके.
હેલો, ગુડ મોર્નિંગ. હું નીતિશ પટેલ. સાયકલિંગ ફોર અ સસ્ટેનેબલ ફ્યુચર. આજે 3 જૂન વર્લ્ડ બાઇસિકલ ડે, જે લોકોમાં સાયકલ માટે જાગૃતિ લાવવા માટે યોજાય છે. આપ જાણો છો કે વલસાડ રેસર્સ છેલ્લા 13 વર્ષથી વલસાડમાં અનેક અલગ અલગ પ્રવૃત્તિઓ કરે છે, જેવી કે સાયકલિંગ, મેરેથોન, ટ્રાયથલોન જેવી અનેક પ્રવૃત્તિઓ વલસાડ રેસર્સ દ્વારા કરવામાં આવે છે. જેના ભાગરૂપે આજે વલસાડમાં સવારમાં બાઇસિકલ રેલી યોજવામાં આવી હતી, જેમાં ઘણા બધા પાર્ટિસિપન્ટો ભાગ લીધો હતો અને અવેરનેસ માટેની એક રેલી સવારમાં આજે કરવામાં આવી હતી. નમસ્તે, સુપ્રભાત મિત્રો. હું ડૉક્ટર નિલેશ લાડેકર, વલસાડ જનરલ અને લેપ્રોસ્કોપિક સર્જન. વલસાડ રેસર ગ્રુપ VRG જોડે છેલ્લા 10-12 વર્ષથી જોડાયેલો છું. વલસાડ રેસર ગ્રુપ એટલે કે VRG આરોગ્યને લગતી, સ્વાસ્થ્યને લગતી અને જનરલ પબ્લિકની જાણકારી થાય એ માટે ઘણી બધી પ્રવૃત્તિઓ જેવી કે સાયકલિંગ, મેરેથોન, રનિંગ વગેરે કરતી હોય છે. એના ઉપક્રમે આજે વિશ્વ સાયકલ દિવસ નિમિત્તે એમ કે એક સાયકલ રિલીઝનું આયોજન વલસાડ રેસર ગ્રુપ દ્વારા કરવામાં આવ્યું, જેમાં ભાગ લેતા હું આનંદ અને ગર્વની લાગણી અનુભવું છું. અને આ વર્લ્ડ સાયકલ ડે નિમિત્તે એનું થીમ એ છે કે આપણે એમ કે પર્યાવરણની રક્ષા કરી શકીએ, હેલ્થની રક્ષા કરી શકીએ, પોતાના આરોગ્યની જાળવણી કરી શકીએ. એ માટે VRG સદા પ્રયત્નશીલ રહે છે અને નાગરિકોમાં જાગૃતતા લાવવા માટે સદા પ્રયત્નશીલ રહે છે. જય હિન્દ, જય ભારત. આજે 3 જૂન એટલે કે વિશ્વ સાયકલ દિવસ. 1918થી WHO દ્વારા દર વર્ષે 3 જૂનનો દિવસ વિશ્વ સાયકલ દિવસ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે. દર વર્ષે અલગ અલગ વિષય અને અલગ અલગ થીમ સાથે ઉજવાય છે, જેનો મુખ્ય હેતુ છે લોકોમાં સાયકલિંગ પ્રત્યે જાગૃતિ કેળવવી. આ વખતની થીમ છે સાયકલિંગ ફોર અ સસ્ટેનેબલ ફ્યુચર, એટલે કે સાયકલિંગ એક સ્થાયી અને સરસ ભવિષ્ય માટે. સાયકલ એક નાનકડું ફક્ત પરિવહનનું સાધન નથી. સાયકલના અનેક ફાયદાઓ છે. આરોગ્યની વાત કરીએ તો એના અનેક શારીરિક અને માનસિક ફાયદાઓ છે. નિયમિત સાયકલ ચલાવવાથી ડાયાબિટીસનું જોખમ ઘટે છે, વજન કાબૂમાં રહે છે. અમુક સંશોધનો કહે છે કે કેન્સર જેવા રોગો પણ ઓછા થાય છે, હૃદયરોગની શક્યતા ઘટે છે. તે ઉપરાંત એના માનસિક ફાયદાઓ પણ છે. નિયમિત સાયકલ ચલાવતી વ્યક્તિનું મગજ પણ તંદુરસ્ત અને ફ્રેશ રહે છે. અને ફક્ત આરોગ્ય નહીં, પણ સાયકલિંગ એ શહેરી પરિવહનને પણ સરળ બનાવે છે. નાના રસ્તાઓ પર સરળતાથી જઈ શકાય છે, ટ્રાફિકની સમસ્યા ઓછી થાય છે. આ ઉપરાંત તે પર્યાવરણ માટે પણ એક આશીર્વાદ છે. એનાથી ઈંધણની બચત થાય છે અને આપણું પર્યાવરણ પણ સુધરે છે. આમ આપણને એક નાનકડું સસ્તું લાગતું પરિવહનનું સાધન સાયકલ એ ખરેખર આપણા માટે આશીર્વાદરૂપ છે. હું તમામ આપણા વલસાડવાસીઓને વિનંતી કરીશ કે આજે તમે નક્કી કરો અને નાની જગ્યાએ જવા માટે નિયમિતપણે સાયકલનો ઉપયોગ કરો, જેનાથી તમારું તંદુરસ્તી भी સારી રહેશે અને આપણું શહેર પણ સુંદર બનશે. सरीगाम इंडस्ट्रीज की एक कंपनी ने लोगों के लिए कपड़े के थैलों की वेंडिंग मशीन खोली। उमरगाम तालुका के सरीगाम इंडस्ट्रीज क्षेत्र में विश्व पर्यावरण दिवस के तहत विभिन्न कंपनियों द्वारा कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इन कार्यक्रमों में वृक्षारोपण, स्वच्छता अभियान और पर्यावरण संरक्षण पर जागरूकता फैलाई जा रही है। सरीगाम इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के पदाधिकारी और स्थानीय उद्योग जगत के अग्रणी लोग भी इन आयोजनों में भाग ले रहे हैं। इसी क्रम में भिलाड रेलवे स्टेशन पर मैक्लॉड कंपनी के कर्मचारियों द्वारा प्लास्टिक मुक्त समाज को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष नाट्य प्रदर्शन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान लोगों को कपड़े की थैलियों के उपयोग को प्रोत्साहित करने का संदेश दिया गया, साथ ही वृक्षारोपण अभियान भी चलाया गया। मैक्लॉड कंपनी ने अपने परिसर में कपड़े की थैलियों के लिए वेंडिंग मशीन स्थापित की, जिससे लोग आसानी से पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपना सके। भविष्य में ऐसे वेंडिंग मशीन विभिन्न गांवों में भी लगाए जाएंगे, जिससे प्लास्टिक के उपयोग में कमी लाकर पर्यावरण की रक्षा की जा सके।
એકચ્યુઅલી આજે સરી ગામની અંદર અમે જે છેલ્લા 14 દિવસથી પર્યાવરણનું જે ઉજવણી કરીએ છીએ, મને લાગે કદાચ આખા ગુજરાતની અંદર સરી ગામની અંદર જેટલું પાર્ટિસિપેશન થયું છે એટલું કોઈ બીજા એસ્ટેટમાં ના થયું હોય. અને બીજું સરી ગામની અંદર ઓલરેડી અમારું પ્લાન્ટેશનનું જે તમે ડેન્સિટી જોવો તો પર અમારો જે ઇન્ડસ્ટ્રીયલનો એરિયા છે એના બદલે અમારો મેક્સિમમ કદાચ નંબર ઓફ ટ્રી અમે લોકોએ ડેન્સ પ્લાન્ટેશન કરેલું છે. અમે એની અગાઉ પણ કલગામ ખાતે 25,000 ઝાડ ડિફરન્ટ કંપનીએ અત્યારે રોપેલા છે. અને આ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં જેટલી બી કેનલનો ભાગ અને જેટલી બી ખુલ્લી જગ્યા છે ઓલમોસ્ટ હવે અમે લગભગ 90% જગ્યા અમે કવર કરી દીધી છે. અને ભવિષ્યની અંદર પણ અમે ફોરેસ્ટ ડિપાર્ટમેન્ટ જોડે સંપર્કમાં છે અને સામાજિક વરણનું ટોટલ જવાબદારી અમે આ વખતે પણ ફરી વખત લેવાના છે. અને એક અમે તાંબિયા ડુંગર છે બિલાડનો, જે અત્યારે બોડા ડુંગર તરીકે ઓળખાય છે, એ પણ અમે સરકારમાંથી માંગણી કરી રહ્યા છે. એ જો અમને ડુંગર મળી જાય તો એને બી એમ ડુંગરને સરીગામ ઇન્ડસ્ટ્રી, જીપીસીબી અને બધા ભેગા થઈને એની હરિયાળો બનાવવાની અમારી નેમ છે. મને ચોક્કસ આશા છે કે જે રીતે એની ઇન્ડસ્ટ્રીઝો સહકાર આપે છે અને पर्यावरण प्रत्ये જે जागरूक છે. समाचार के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। धर्मपुर में घरफोड़ चोरी के 2 शातिर आरोपी 1.38 लाख के माल के साथ फिंगरप्रिंट के आधार पर पकड़े गए। 1.80 लाख के आभूषण, 2 लाख नकद और सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर समेत कुल 3.85 लाख की चोरी हुई थी। पारडी में रक्षाबंधन के महत्व को दर्शाने वाली शॉर्ट फिल्म धर्मो रक्षति रक्षत की शूटिंग हुई, जिसे देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। अनुपमा सीरियल की एक्ट्रेस कृतिका देसाई और पूजा सोनी, कशिश, प्रीतेश भरूचा, धर्मेश जोशी ने अपनी एक्टिंग से बिखेरा जलवा। कपरडा के गांवों में बेमौसम बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दिलाई। कहीं ये बारिश किसानों के लिए अवरोध तो कहीं भूमि को गीला कर बेहतर तैयारी के लिए उपयोगी साबित हुई। तो ये थी अब तक की खबरें। फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ, तब तक देखते रहिए दमन न्यूज। नमस्कार।